प्रभु का अति पवित्र नाम का महिमा हो। लगभग 1 साल के बाद फिर से दोबारा नासिक मंडली में आकर प्रिय लोगों के साथ आराधना में भेंट भाग लेने के लिए प्रभु ने जो अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद। आराधना के विषय में बस एक छोटा सा बात को ध्यान करने का आग्रह रखता हूँ। यूहन्ना का सुसमाचार 19 अध्याय उसका 30। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിഷയം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ആരാധനയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നാം ഇത് ധ്യാനിക്കുകയും കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. हम लोग को पढ़ा हुआ विषय ये किस भाग पर है, किस विषय पर है, आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं। और आराधना में अधिकतर हम लोग इस विषय को लेकर प्रभु का किया हुआ कार्य को हम याद करते हैं। 28वां वाक्य ഒന്ന് വായിക്കാം. उसका 28 भी पढ़ेंगे। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो कहा, मैं प्यासा हूँ. ഇവിടെ നമുക്ക് വായിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ശേഷം സകലവും തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് യേശു അറിഞ്ഞിട്ട് 20 നിവൃത്തിയാവുമാണ് എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. देखते हैं कि प्रभु को जब ये जाना कि जब सब कुछ पूरा हो गया और पवित्र शास्त्र पूरा हुआ है करके बात देखकर उन्होंने कहा मैं प्यासा हूँ. അതിന്റെ ശേഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ മുകളിൽ എന്തോ കാര്യം നടന്നതായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. तो इसके बाद यीशु जाना करके ऐसा शुरुआत ऐसा लिखा है, मतलब उसके ऊपर कुछ तो हुआ जिसके वजह से यीशु को बोलना पड़ा इसके बाद यीशु जाना करके. അന്നേരം നമുക്ക് അതിന്റെ 19ാം അധ്യായം അതിന്റെ 1ാം വാക്യം തൊട്ട് താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. तो इसके बाद मतलब किसके बाद, तो वो 19वां अध्याय का पहला वाक्य से पढ़ते समय में वो सारी घटनाएं लिखा है जिसके वजह से 28 में बोल पाया कि इसके बाद. നമ്മുടെ കർത്താവ് പീലാത്തോസിന്റെ മുമ്പാകെ വിധിക്കായി നിൽക്കുകയാണ്. हमारा प्रभु वहाँ पर पिलातोस के सामने विधि के लिए वो खड़ा है. 6 കോടതിയിൽ മാറി മാറി അവനെ വിധിച്ചിട്ടും അവർക്ക് ഒന്നും കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം കഴിഞ്ഞില്ല. उसको अलग अलग बार उसके ऊपर विधि डाला गया, अलग अलग न्यायालयों में लेकर जाकर उसके ऊपर आरोप उसके ऊपर डाला, तो भी वो गुनहगार है करके साबित नहीं हो पाया. നമ്മുടെ ആ പീലാത്തോസിന് മുമ്പാകെ അവൻ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഹൃദയ കണ്ടുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വേദഭാഗത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. और ये वाक्य पढ़ते समय में और आप लोग अपने हृदय की आंखों से जब उस बात को मनन करते समय में आप लोग समझ सकते हैं कि उस समय में यीशु का अवस्था क्या था. അവസാനത്തെ വിധിയാണ് ഇവിടെ നടക്കുവാൻ പോകുന്നത്. यहाँ पर ये अभी आखिरी विधि अभी यहाँ पर बोला करने जा रहा है. മുള്ളുകൊണ്ട് അവർ ഒരു കിരീടം ഉണ്ടാക്കി അവന്റെ തലയിൽ വെച്ചു. यीशु के ऊपर कांटों का ताज बनाकर उसके ऊपर डाला गया. അവനെ ധൂമ്ര വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചു. उसके ऊपर वस्त्र, राजा का वस्त्र पहनाया. ഇതെല്ലാം ധരിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ ആ പീലാത്തോസിന്റെ അരമനയിൽ വിധിക്കായി നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. मतलब उसको निंदा कर और उसको राजा के सामने खड़ा करके रखा. എന്നാൽ പീലാത്തോസിന് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ പറയുവാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ, ഇവൻ അരുതാത്തതൊന്നും ചെയ്തില്ല, ഇവന്റെ മേൽ യാതൊരു കുറ്റവുമില്ല എന്ന് പറയുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും. ये सब परिस्थिति होने के बावजूद भी पिलातोस इस सब अवस्थे में बार बार यही कहना चाहता है कि ये ऐसा कुछ भी गुनाह किया नहीं है या गलती किया नहीं है कि जिसके वजह से इसको सजा मिले. ഇവർ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി മൂലം പീലാത്തോസിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആ കർത്താവിനെ പീലാത്തോസ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതായി നമുക്ക് അതിന്റെ 5ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. 5 में पिलातोस वहाँ पर उसके विषय में देखो कहता है, तब यीशु कांटों का मुकुट और बैंजनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकला और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो यह पुरुष. നമ്മൾക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് അത് ആ മനുഷ്യൻ ഇതാ എന്ന് അവിടെ നിൽക്കുന്ന ജനത്തെ മുഴുവൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ കാരണം കർത്താവിനെ അവര് ചെയ്ത പ്രവൃത്തി മുഖാന്തരം അവൻ ആകപ്പാടെ മാറിപ്പോയി എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. तो वहाँ पर अभी यीशु को सभी लोगों के सामने जो राजा है, पिलातुस राजा है, यीशु को सबके सामने परिचय करके बताना चाहता है, देखो तुम लोगों ने इसका अभी क्या हालत करके रखा, देखो वो पुरुष, देखो वो मनुष्य जिसको तुमने क्या हालत कर दिया है. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഈ അവസാന വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവന് അവിടെ വായിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞത് അതിന്റെ ശേഷം സകലവും
നിവർത്തിയായി എന്ന് പറയുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും. और इस रीति से सब प्रकार का अलग अलग नाना प्रकार का निंदा दुख और कष्ट सह कर है 28 में आकर वो कहता है कि देखो जब वचन पूरा हुआ तो प्रभु ने जान लिया. നമ്മൾ മാനുഷികമായ രീതിയിൽ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ മരണത്തിന് മുമ്പാകെ പലരും വെള്ളം ചോദിക്കുന്ന അവസ്ഥ നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും. और ये हम जानते हैं कि स्वाभाविक रीति से भी जब मृत्यु का निकट आते समय में लोग हमेशा प्यास पानी का मांग करते हैं क्योंकि वो लोग प्यासा हो जाते हैं. ചിലപ്പോൾ ഒരാള് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 2 സ്പൂൺ വെള്ളം മാത്രമേ കഴിക്കാറുള്ളൂ. कभी कभी कुछ लोग एक वाटी या 2 चम्मच पानी ही देते हैं. എന്നാൽ മറ്റു ചിലർ ഒരു ഗ്ലാസ് പാനി കുടിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. और ऐसे भी सुनने में आया है कि कभी कभी वो लोग एक कटोरा पूरा भर के देते हैं पानी. നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് കർത്താവിന്റെ വായോടടുപ്പിച്ചത് എത്രമാത്രമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु को कितना एक कड़वा एक कट्टा सिरका उनको पीना पड़ा. ഒരു പുളിച്ച വീഞ്ഞ് ഒരു സ്പോങ് ഓടത്തന്മേ അത് സ്പോഞ്ച് മുക്കി നമുക്കറിയാം അത് എത്രമാത്രത്തിലാവും അതിൽ നിന്ന് അവരുടെ വായോടെ അടുപ്പിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ വായിക്കുവാൻ കഴിയും. 29 वाक्य में वहां पर हम देखो कि वो कितना माप में यीशु को वहां पर वो सिरका पिया करके हम वहां पर हम देखते हैं. നമ്മൾക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് നിവർത്തിയായി അത് അവൻ കുടിച്ചോ കുടിച്ചില്ലയോ നമ്മൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അവൻ അവിടെ കുടിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ അവൻ രുചി നോക്കിയാറെ അവന് കുടിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് നമ്മൾക്ക് മത്തായി സുവിശേഷത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയും. और अब मत्ती में भी मत्ती के सुसमाचार में इस रीति से हम पढ़ते हैं कि जब उसको पहला वो दिया गया था तो उन्होंने वो नहीं पिया. यहाँ पर हम देखते हैं कि वो पिया करके ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് പുളിച്ച വീഞ്ഞ് കുടിച്ച് നിവർത്തിയായി എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്റെ പ്രാണനെ പിതാവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് വരവേൽപ്പിക്കുന്നതായി. और क्यों है ऐसा? क्योंकि जब समय का पूर्ति हुआ, जब वो जाना कि पवित्र शास्त्र का सब बातें पूरा हुआ तो तब उन्होंने वो सिरका पिया और अपना आत्मा को पिता की ओर सौंप दिया. നമ്മൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പാട്ടുകാരൻ ഇപ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട്, കുടിച്ച വീഞ്ഞ് ഒരു പാട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഈ പുളിച്ച വീഞ്ഞ് കുടിച്ച് അവൻ നിവർത്തിയായി എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാണനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ये गीत भी ऐसा गाते हैं कि वो सिरका पिया और पाप के विषय में जो मनुष्य जात के ऊपर का जो बोझ था वो बात को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा करके प्रभु ने अपना प्राण का छुटकारा का दाम दे दिया अपना प्राण को, और फिर वो मनुष्य जात को बचा लिया. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കർത്താവ് അവസാനമായി പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കാണ് ഇത് എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. और हम जानते हैं कि क्रूस में जो सबसे आखिरी शब्द था मरने से पहले उन्होंने कहा. ദൈവജനമേ, നമ്മൾ ആരാധനയ്ക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കുവാനുള്ളത് ഒരേ ഒരു കാര്യം ഉള്ളൂ. ഭാവിയും ദോഷിയും അറക്കപ്പെട്ടവരും നിരക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരും നമ്മുടെ ഗുണങ്ങൾ ഒന്നും പറയുവാനില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. इसके लिए प्रियो, आज जब इस वचन को हमारे सामने रखकर जब हम लोग मनन करते समय में हमें इस बात का एक ही बात का स्मरण और याद जो हमें करना है कि हम जैसे अयोग्य लोग जिसमें हमें कोई भी गुण नहीं था, हमारे में ऐसा कुछ नहीं था, पाप से दबे हुए ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह आकर मरा. നമ്മൾക്കത് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് എഫെസ്യ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 13 മുതൽ 11 മുതൽ താഴോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. और क्या था हमारे गुण, हमारे अंदर क्या किस प्रकार के गुण है करके एफेसू का पुस्तक 2 अध्याय उसका 11 से नीचे पढ़ते समय में हमारा मनुष्य जात का पाप के द्वारा जो गुण विशेषता था वो सब बातें वहाँ पर लिखा गया है. നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മുമ്പ് പ്രകൃതിയാൽ ജാതികളായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. 11 में लिखा है कि स्वाभाविक रीति से हम लोग अन्य जाति थे. നമ്മൾക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പരിച്ഛേദനയേറ്റവരായിരുന്നു. हम लोग खतना रहित थे, खतना नहीं था हमारा. അഗ്നിചർമ്മികളായിരുന്നു, खतना रहित थे. അതിലൊക്കെ ഏറ്റവും വിശേഷമായ കാരണം നമുക്ക് കർത്താവുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. 12 में लिखा है कि हमारा सबसे बड़ा अवस्था क्या है कि एक समय हमारा हालत ऐसा था कि मसीह के साथ हमारा कोई भी रिश्ता नाता नहीं था. നമ്മൾക്ക് അവസാനമായി കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മൾ പ്രത്യാശയില്ലാതെ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചവരായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാൻ. और हम लोग आशा रहित थे, संसार में परमेश्वर रहित थे. എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് പിതാവാം ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ ഈ മാനവരാശിയുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചത് എന്ന് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാം. तो ये सब इस रीति का गिरा हुआ परिस्थिति का हालत को देखते हुए है परमेश्वर ने सही समय पर अपने इकलौता पुत्र को भेजकर मनुष्य जात को बचाने के लिए अपना पुत्र के द्वारा वो हल निकाला. പ്രകൃതിയാൽ ജാതികളായിരുന്ന നമ്മെ ദൈവജനമാക്കി തീർത്തു.
यानी कि स्वाभाविक रीति से हम लोग जो अन्य जाति थे, यीशु मसीह का बलिदान की वजह से क्या हो गया, अभी हम लोग स्वाभाविक रीति से परमेश्वर के संतान बन गए। നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ പാപത്തിന്റെ പ്രായശ്ചിത്തം കാൽവരി ക്രൂശിൽ അവൻ ചെയ്തതുകൊണ്ട് നമ്മെ ആ മരണത്തിൽ നിന്ന് അവനെ വിടുവിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ വായിക്കുവാൻ കഴിയും। ऐसा हमने पढ़ा यूहन्ना में भी कि यीशु मसीह ने वहां पर उस क्रूस के बलिदान में जब सब कुछ पूरा हुआ करके जब वो कहा, मतलब वो क्या कर रहा था, मनुष्य जात के ऊपर जो पाप का जो कर्ज था उसको वो पूरा करके मनुष्य जात को अपने पापों से और अधर्मों से बचाया। നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് യെശയ്യാവിന്റെ പുസ്തകം 53-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 5-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് പ്രകാരം വായിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്। Isaiah 53 का उसका 5 में हम इस रीति से पढ़ते हैं, परंतु हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അതിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ഇപ്രകാരം വരുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് സമാധാനത്തിനായുള്ള ശിക്ഷ അവന്റെ മേൽ ചുമത്തി എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ വായിക്കുവാൻ हाँ पढ़े, आगे पढ़ना। हाँ, हमारे शांति के लिए, हमें जब शांति पाना था तो उसको ताड़ना सजा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आया। അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്രകാരം കാണിക്കാം, റോമാലേഖനം 3-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 25-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം നമുക്ക് വായിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്। रोमियो का पुस्तक 3 का 25, उसे परमेश्वर ने उनके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। അതാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്, വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ തന്റെ രക്തമൂലം പ്രായശ്ചിത്തമാകുവാൻ ദൈവം അവനെ പരസ്യമായി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ വായിക്കുവാൻ കഴിയും। परमेश्वर हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को सबके सामने प्रदर्शन किया ताकि हमारा पाप का प्रायश्चित हो सके। നമ്മൾക്കാണ് വിശ്വസിച്ചവരായ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി അവനെ പരസ്യമായി കാഴ്ചയാക്കി അവനെ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക്। तो वो सबके सामने उनको प्रदर्शन करके रखा ताकि हम जो विश्वास करने वाले लोगों को आपको फायदा हो सके। എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അവനെ പരസ്യമായി നിർത്തിയത്? क्यों सबके सामने प्रभु यीशु मसीह को खड़ा करके रखा? എന്നെയും നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ രക്ഷ സാധ്യമാക്കി തീർക്കുന്നു എന്ന് കാണുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അവനെ പരസ്യമായി അവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്। मेरे लिए और आपके लिए, हम सभी लोगों के लिए, मनुष्य जात के लिए एकमात्र ही हल है पाप से हमें छुटकारा मिल सकता है। ये बात साबित करने के लिए सबके सामने यीशु मसीह को पाप का उद्धारकर्ता के रूप में सबके सामने प्रायश्चित के बलि के रूप में खड़ा करके रखा। അതാണ് നമ്മൾ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്, സകലവും നിവൃത്തിയായി എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്റെ പിതാവിന്റെ കരങ്ങളിൽ തന്റെ പ്രാണനെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്। इसके वजह से जब यीशु ने देखा कि सब कुछ बातें पूरा हो गया है पवित्र शास्त्र के अनुसार, यीशु ने कहा देखो सब कुछ पूरा हो गया है, और उन्होंने अपने आप को पिता परमेश्वर की ओर सौंप दिया। ഇനി ഒന്നും അവന് ചെയ്തു തീർക്കുവാനില്ല। मतलब अभी मनुष्य के हल के लिए कुछ भी अभी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ पूरा हो गया। എന്നാൽ നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവ് അവിടെ പരാജയപ്പെടുകയല്ലായിരുന്നു, അവൻ സാത്താനെ ജയിച്ച് കാൽവരി ക്രൂശിൽ വിജയം കൊണ്ടാടി എന്ന് നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും। तो लोग देखते समय में ऐसा लगता है कि यीशु वहां पर हार रहा था, दुखी हो रहा था, वेदना में जा रहा था, परंतु वो वैसा नहीं था। उस पराजित दशा जो दिख रहा था वहां पर शैतान का हार हो रहा था, पाप का वहां पर नाश हो रहा था, पिता परमेश्वर का क्रोध का छुटकारा मिलकर हम सबको विजय मिल सके, आजादी मिल सके, वो बड़ा कार्य वहां पर उसका प्रदर्शन वहां पर हो रहा था। അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചത് ആ നിത്യ ജീവന്റെ അവകാശിയായി തീരുവാൻ വലിയവനായ ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും വിളിയാണ്। जिसके वजह से हम लोग सब लोग अनंत काल का मिरास का हिस्सेदार बन सके, हम लोग परमेश्वर का भागी हो सके, जिसके वजह से आज यहाँ पर हम लोग एकत्र है। അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൗനമായിരിക്കാനല്ല, നമ്മൾ അവനെ സ്തുതി സ്തോത്രയാഗങ്ങളാകൊണ്ട് അവനെ ആരാധിക്കുവാൻ വലിയവനായ ദൈവവിളിയാക്കണം। इसके लिए प्रिय प्रभु हम सबको सहायता करें कि हम लोग सब लोग यहाँ पर अभी चुप बैठकर शांति बनाए रखे, वो नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो मिला हुआ कार्य के वजह से पिता परमेश्वर की ओर आओ हम लोग धन्यवाद का स्तुति रूपन अर्पण का भेंट चढ़ाए। നിത്യ ശിക്ഷാവിധിക്ക് യോഗ്യരായവരെ, മരണത്തിന് വിധിക്കപ്പെട്ടവരായ ആ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും നമ്മുടെ മരണം നീക്കി, നമ്മുടെ നിത്യ ശിക്ഷാവിധി നീക്കി, നമ്മുടെ ജീവനും ചൈതന്യം തന്നെ നിത്യ ജീവന്റെ അവകാശിയായി തീർന്ന കർത്താവിനെ നമ്മൾക്ക് ആരാധിക്കാം, നമ്മൾക്ക് അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്താം। हम लोग जो हमेशा के लिए मृत्यु का दंड के लिए और मृत्यु के अधीन में दबे हुए लोगों को सर्वदा का छुटकारा देकर हमें जीवन दिया, हमें मोक्ष दिया और हमें आजाद किया, उस अनंतकाल जीवन दिया हुआ उस प्रभु को आओ हम लोग सब लोग प्रभु की उपस्थिति में धन्यवाद करें। നമ്മൾക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം।
ആരാധിക്കാം, ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. അവന്റെ വലിയ നാമം ഇന്ന് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ये सब बातों को याद करते हुए प्रभु को हम लोग धन्यवाद करें, उसको हम लोग प्रभु का हम लोग आशीष करें, महिमा करें. आमेन. ആമേൻ. Praise the Lord.